सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल चंडीगढ़ के सवेर के वेले पूरा मींह पिया, गड्डवा मींह पै गया। जलंधर के तो नहीं पिया उन्ना जिन्ना कि चंडीगढ़ के पैण दीआं खबरां। जलंधर के ते पंजाब के कुछ होर हिस्सों के कणियां पईयां पर सधारण बहुता मींह नहीं पिया। पर चंडीगढ़ के ते मोहाली के कुछ हिस्सों के पाणीओ पानी सी, सड़कां पानी नाल भर गईयां ते उत्थे प्रशासन के दाअविਆਂ की पोल भी खुली है। दूजी महत्वपूर्ण गल यह है कि पंजाब के लंघे कल मौसम बहुत सोहना रहा। पूरे पंजाब के गर्मी नहीं सी, बदलवाई सी, सोहनी हवा चली है। मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी की है कि आउंदे 3 दिन पंजाब के पूरा फुल बटा फुल मींह पैण की संभावना। पंजाब के मींह चोखा पै जाना तो मींह की जिवें मैं हर रोज़ गल करदा जी जरूरत भी बहुत है, क्योंकि पंजाब के मींह इस वेले इस करके चाहिए क्योंकि झोने की लवाई का काम चल रहा। बहुतियां थावां ते झोना लग भी चुक्या ते कई थावां ते लग भी रहा। पर गल यह है भी झोने नूं पानी की लोड़ है तो पानी जेकर कुदरती तौर के उत्ते मींह का होवे तां उहदे वर्गी रीस कोई नहीं। तो अगली गल यह है भी जिन्ना क मींह पिया जिथे जिथे पिया तो जिवें जिवें पिया उहदे बारे सांझ पावांगे। पर लंघे कल दिन के वेले पंजाब के कुछ हिस्सों के कणियां पईयां पर उन्ना मींह नहीं पिया जिवें कि गल कही गई सी कि 29 ते 30 तरीक नूं जबरदस्त मींह पैना। पर बाकी वक्त दसूं कि 1 ते 2 तरीक नूं पंजाब दे विच किन्ना कुछ मींह पैंदा। बाकी जानकारी साडे दर्शक दे सकते हैं। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो ये है कि पंजाब विधान सभा का सैशन जिहड़ा बजट सैशन आ जिहड़ा कि 24 तरीक तो शुरू होया सी ते 30 तरीक नूं यानी कि लंघे कल ये समाप्त हो गया। ये सैशन दे विच 2 छुट्टियां भी आईयां शनि ते ऐतवार दीआं। ये सैशन दे विच पहले दिन विछड़ियां शख्सियतां नूं श्रद्धांजलि भी भेंट की गई है। ये सैशन दे विच एक दिन बजट भी पेश किया गया तो बाकी दिन ये सैशन दे विच गुत्थम गुत्था भी होया गया। इस सैशन दे विच दोनों वड्डियां पार्टियां उधर कांग्रेस ते उधर आम आदमी पार्टी के विधायक आपस दे विच भिड़े आ। ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के उत्ते बहस भी हुई है। बहस कदे कदे उसारू लगती सी, कदे कदे झोल मारदी भी सी। बहस दे विच कदे कदे किड़ भी जापदी सी भी तुसीं की कीता, उंगलां करके एक दूजे दे वल किड़ां भी कड्ढीਆਂ जा रहीਆਂ सी, एक दूजे नूं चिड़ाउण की कोशिश भी हो रही सी। पर खैर ये विधान सभा का सैशन समाप्त हो गया। इस सैशन दे विच लंघे कल अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रस्ताव जिहड़ा वो पास किया गया। बीजेपी के विधायकों के वलों इसकी खिलाफत की गई है भी भाई ये लोड़ नहीं सी करन दी। पर आम आदमी पार्टी के वलों ये प्रस्ताव लिया गया। फिर कांग्रसियां ने ते अकाली दल के आगुआं ने विधायकों ने चुने हुए नुमाइंदों ने इसका समर्थन किया। तो अग्निपथ स्कीम भारत दे विच लागू नहीं होनी चाहिए। अग्निपथ स्कीम भारत की जवानी का मनोबल तोड़ूगी। अग्निपथ स्कीम आ जिहड़ी वो ना रोज़गार वाले पासे रखूगी ना बेरोज़गार वाले पासे रहन देऊगी। तो अग्निपथ स्कीम आ जिहड़ी वो फौज नूं ठेके दे उत्ते देण दीआं योजनावां दे विचों एक है। इन्हां नुकतिਆਂ नूं चुक्या हैगा भगवंत मान ने। भगवंत मान ने कल खड़े होकर गल कही है कि देखो जेकर ये लगता केंद्र की सरकार नूं ते भाजपा नूं कि जी ये स्कीम बहुत वधिया ते जवानी दे लई पार उतारे वाली गल है, जवानी लई बड़ी मुनाफेबंदी है, जवानी लई इदां इदां, तो फिर कृपा करके बीजेपी के आगू अपने धीआं ते पुत्तां नूं 4-4 साल के लिए अग्निवीर बनाउण। जे उन्हां दा तजर्बा सफल हो गया फिर आम लोगों के उत्ते लागू करना चाहिए, नहीं तो आम लोगों के उत्ते जवाकां दे उत्ते इहदा तजर्बा नहीं करना चाहिए। जदों लोग नहीं चाहुंदे तो फिर आपां धक्के नाल क्यों थोपदे आ। भगवंत मान ने भी गल कही है भी ये किसान अंदोलन वाली गल ना होवे। ये ना होवे जिवें खेती कानून लागू कीते सी जबरदस्ती ते बाद दे विच वापस लेने पाए, उहो जे हालात नहीं पैदा होने चाहिए, क्योंकि लोग इस स्कीम तो हुणे दुखी आ, अक्के होए थके होए आ। पर लंघे कल प्रताप सिंह बाजवा होरां दे वल्लों जदों गल की गई जां बाकी कांग्रेसी आगूआं दे वल्लों तनखाहां ते भत्तिआं दी गल की गई तो फिर भगवंत मान होरां ने खड़े होकर तिखे शब्दों के कई गल्लां कहीआं। उन्होंने गल कही है भी जदों तुसीं जां कोई भी बंदा टिकट लैके विधान सभा की चोण लड़दा उदों ये गल कहना जी कि मैं तो सेवा करने के लिए राजनीति में आया। जदों लोग चुन के विधान सभा दीआं पौड़ियां चढ़ दिंदे फिर कहते हैं तनखाह ते भत्ते वधाओ। इदां नहीं होऊगा। कोई तनखाह ते कोई भत्ता वधाउण दी गल नहीं, पेंशनां तां बिल्कुल भी वधाउण वाली गल नहीं, क्योंकि एक मुलाजम 58 साल तक नौकरी करदा तो फिर उहदी पेंशन लगदी है। तो विधायक एक बार बन के तो अगली बार भावें सारी उम्र हारी जाए तो उन्होंने एक बार की पेंशन तां भी मिलती है। इस करके ये तो वाधा होना नहीं गा। उस तो अगली गल ये जानकारी जी बनती है कि दिल्ली की विधान सभा का सैशन 2 दिन का शायद 4 ते 5 जुलाई नूं आ। उहदे विच जिहड़े विधान सभा दे विच कहते हैं भी ये फैसला हो सकता है भी बिल नूं मंजूरी दी जा सकती है विधायकों की तनख्वाह 66% वधाउण दे लई। जे दिल्ली दे विच 66% तनख्वाह वधाउण दी मंजूरी मिल जाती है तो पंजाब दे विच ये मुद्दा फिर बन जाना, क्योंकि ये पता लगा जी कि उत्थों के उप राज्यपाल के वलों तो इस बिल नूं मंजूरी देने की गल भी कह दी गई है भी हाँ पेश किया जा सकता। जेकर ये गल उत्थे हो जाती है 66% तनख्वाह वधाउण दी तो फिर पंजाब दे विच जेकर आम आदमी पार्टी ये गल कहनी कि नहीं
ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PU ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਏ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ PU ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾਉਣ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ? ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਵਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਮੋੜਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਉਹ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਿੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ, ਐਤਕੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। 4 ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ NDA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਦਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਦਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਤ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ 150 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 83% ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਉਹ 7200 ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਆਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰੌਡ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2500 3-3000 ਰੁਪਈਆ ਕੁਆਂਟਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 7200 ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ RSS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਪਰ BJP ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, CM ਹਾਊਸ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰੀ। ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਝਟਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰਨਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ BJP ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਪਲਟੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ PGI ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਕਰ ਸਕੂ, ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊ, ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਤਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਉਸਲਵੱਟਾ ਲਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀਪੁਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘਟੂਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।